یہ کہانی ہے دو دوستوں کی، جن میں سے ایک نے اپنی ہوس اور لالچ میں اپنے بہترین دوست کو تنہا چھوڑ دیا۔ لیکن اس فیصلے کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا اس کی زندگی تبدیل ہوئی؟ کیا وہ اپنی غلطی سے سیکھا؟ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ صدیوں پرانی بات ہے، یمن کے شہر بصرہ میں دو دوست رہتے تھے۔ ان دونوں کی دوستی بچپن سے تھی، لیکن ان کی عادتیں اور مزاج ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ ان میں سے ایک کا نام فیضان اور دوسرے کا نام غلام تھا۔ وہ دونوں اپنا سامان اونٹوں پر لاد کر دور دراز علاقوں میں فروخت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ انہیں یہ کاروبار کرتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ آج کے دن بھی وہ دونوں اونٹوں پر سوار تھے۔ دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ دونوں بڑی تیزی سے بصرہ کے دروازے سے باہر نکلے اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ یہ دونوں دوست یمن کے بڑے مشہور سوداگر تھے، جو کاروبار کی غرض سے بصرہ آئے تھے اور اپنا سامان فروخت کر کے اچھا خاصا منافع حاصل کر چکے تھے۔ جب وہ بصرہ پہنچے تھے تو ان کے ساتھ کئی تاجر تھے، لیکن وہ لوگ اپنا سودا بیچ کر دوسرے شہروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان دو دوستوں کو بھی قافلے کے ساتھ جانا تھا، لیکن انہوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا، کیونکہ جب وہ اپنے گھر سے نکلے تھے تو فیضان کی بیوی بیمار تھی اور غلام کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ اپنے دوست کو تنہا چھوڑ کر قافلے کے ساتھ روانہ ہو جائے۔ اب واپسی کے سفر پر ان دونوں کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ پیش آنے والا تھا جو ان کی زندگی کا رخ بدل دینے والا تھا۔ دونوں کا سفر واپسی کی سمت جاری تھا، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ خاصا فاصلہ طے کر لے، کیونکہ دھوپ میں ریگستان سے گزرنا نہایت دشوار ہوتا ہے۔ گرمیوں کے دن تھے اور صحرا ایسے تپتے جیسے کوئی تنور دہک رہا ہو، اور پھر صحرا میں آندھی اور طوفان کا بھی خطرہ ہمیشہ رہتا تھا۔ اسی سوچ کے تحت وہ دونوں بجلی کی سی رفتار سے سفر کر رہے تھے، اور سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ بصرہ کے گردونوا کی بستیوں سے کافی دور جا نکلے تھے۔ اتنے میں فیضان نے آواز دی، اب ہمیں رک جانا چاہیے تاکہ ہم اور ہمارے اونٹ کچھ دیر سکون حاصل کر سکے۔ یہاں قریب ہی ایک نخلستان موجود ہے، وہیں ہم آرام کریں گے اور سورج کے ہلتے ہی دوبارہ سفر شروع کر دیں گے۔ غلام نے اپنے دوست کی بات مان لی۔ نخلستان پہنچ کر دونوں نے پانی پیا، کھانا کھایا اور اونٹوں کو درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر دونوں دوست آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ غلام دل میں چھپے لالچ کو دبانے کے باوجود خود پر قابو نہ رکھ سکا اور کہنے لگا، میرے دوست، تم 2000 درہم کا سامان لائے تھے اور مزید 2000 درہم بھی کما لیے، مگر میں صرف 1000 کا نفع ہی حاصل کر سکا ہوں۔ افسوس، اگر میں تمہارے ساتھ نہ ہوتا اور قافلے کے ساتھ روانہ ہو جاتا تو شاید زیادہ کما لیتا۔ اگر ہم یہاں سے کچھ سامان خرید کر یمن لے جاتے تو بہت زیادہ منافع حاصل ہوتا۔ فیضان نے غلام کی بات سنی تو نرمی سے کہا، میرے بھائی، خدا کا شکر ادا کرو، تم صرف 1000 درہم کا سامان لائے تھے اور اب تمہارے پاس 2000 درہم موجود ہیں۔ ایسی ناشکری نہ کرو۔ لیکن غلام بار بار اپنے لالچ کا اظہار کر رہا تھا، کہنے لگا، کاش میں 2000 درہم کے بجائے 10,000 درہم کا مالک بن کر واپس لوٹتا۔ پھر وہ دونوں درخت کے سائے تلے نیند لینے کے لیے لیٹ گئے۔ فیضان تو کچھ ہی دیر میں خراٹے لینے لگا، لیکن غلام سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کے ذہن میں اب بھی 10,000 درہم کا خیال گردش کر رہا تھا۔ اچانک اس نے فیضان کے سامان سے اس کی رقم والی تھیلی نکال لی۔ پھر اس کی نگاہ نیند میں ڈوبے ہوئے فیضان کے چہرے پر پڑی، جو ایک مخلص اور وفادار دوست کا چہرہ تھا۔ اس کے دل میں ایک خالی شرمندگی، بددیانتی کی طرف مائل دل نے کہا، یہ تیرا وہی بچپن کا دوست ہے؟ کیا تو واقعی اس کے ساتھ بے وفائی کرے گا؟ فوراً اس کے ضمیر نے جھنجھوڑا، نہیں، یہ میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ یہ سوچ کر اس نے تھیلی واپس اس کی جگہ رکھ دی۔ اتنے میں غلام نے فیضان کے اونٹ کو تڑپتے ہوئے دیکھا۔ اسے ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا تھا۔ اس نے فوراً اپنے دوست کو جگایا، مگر اس وقت تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ اب دونوں کو مجبورنہ ایک ہی اونٹ پر سفر طے کرنا تھا۔ پھر شمال کی سمت سے ہولے ہولے ہوا چلنا شروع ہوئی، جیسے کسی آنے والے طوفان کی خبر دے رہی ہو۔ غلام بولا، ہمیں فوراً یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آندھی ہمیں پکڑ لے۔ فیضان نے بے اختیار جواب دیا، میرے بھائی غلام، کیا تم عقل سے عاری ہو چکے ہو؟ آندھی کے سامنے ہم کھلے صحرا میں کیسے ٹھہر سکیں گے؟ ہمیں چاہیے کہ طوفان تھمنے کا انتظار کریں اور اس کے بعد ہی
सफ़र को दोबारा शुरू करे। लेकिन गुलाम अपनी जिद पर कायम रहा कि अभी निकलना चाहिए, देर करना नुकसानदेह होगा। आखिरकार फैजान ने इसकी बात मान ली। अभी वो चंद ही कदम आगे बढ़े थे कि अचानक ऐसी तेज आंधी चली कि खुदा की पनाह। दोनों अपनी सवारी से उतरे और ऊंट की आड़ में खड़े हो गए, मगर रेत का तूफान बेकाबू था। गुलाम ने देखा कि तूफान के बाइस फैजान के कदम लड़खड़ा रहे थे और वो सख्त मुश्किल में था। ये मंजर देखकर गुलाम के मुर्दा ज़मीर ने सर उठाया और दिल में सरगोशी की। ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। ये सोचकर वो दबे पाँव खिसक गया और ऊंट को भगा दिया। वो खुद ऊंट की ओट लेते हुए नखलिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। वो चाहता तो अपने दोस्त की मदद कर सकता था, मगर इसकी आंखों के सामने सिर्फ अपना माल ही नहीं बल्कि फैजान का सामान भी चमकने लगा। इसके दिल में ख्याल आया, अगर ये तूफान फैजान को निगल गया तो इसका तमाम माल भी मेरे कब्जे में आ जाएगा। ये लालच इसके ज़मीर पर हावी हो गया और इसने दोस्ती का लिहाज छोड़ दिया। फैजान, जो अपने दोस्त पर मुकम्मल यकीन रखता था, मदद के लिए इसे पुकारने लगा, मगर गुलाम ने पलट कर भी ना देखा। फिर एक बुलंद आवाज गूंजी, गुलाम, मुझे बचा लो। लेकिन हुआ और रेत की सनसनाहट के सवा कुछ बाकी ना रहा और फैजान रेत के तूफान में कहीं खो गया। आखिरकार आंधी को भी थमना था और वो थम गई। गुलाम ने तसल्ली के लिए औरत गिर्द नजरें दौड़ाई, मगर फैजान कहीं नजर ना आया। अब वो खुशी खुशी वापसी के सफर पर रवाना हो गया और कई दिनों की मुसाफत के बाद आखिरकार यमन पहुंच गया। जब लोगों ने इससे फैजान के बारे में दरियाफ्त किया तो गुलाम ने रोते हुए कहा, फैजान तूफान में कहीं खो गया है। मैंने इसे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर तूफान इतना शदीद था कि मैं कुछ ना कर सका। सब इसकी नेकी का मातम करते रह गए। वक्त गुजरता गया और गुलाम की तिजारत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करती गई। अब इसका शुमार यमन के अमीर तरीन ताजिरों में होने लगा, मगर इसका ज़मीर मुर्दा हो चुका था। इसने कभी भी फैजान की बीवी और बच्चों की खबर तक ना ली, ना ही कभी अपने गुनाह पर नदामत का इजहार किया। माल और दौलत की हवस ने इसे बेचैन कर दिया था। वो दिन रात कारोबार की दौड़ में लगा रहता, कभी एक शहर तो कभी दूसरे शहर की जानिब सफ़र करता। एक शाम वो मुख्तलिफ अक़साम का कीमती सामान खरीद कर शाम की तरफ रवाना हुआ। इसके काफिले में और भी बहुत से ताजिर शामिल थे और काफिला इतना वसी था कि इसके रवाना होने के बाद यमन के बाजार खाली हो गए। इसी दौरान एक रात यमन में एक बदहाल शख्स दाखिल हुआ। इसके कपड़े फटे हुए थे और वो दीवानों की तरह लड़खड़ाता हुआ वीरान गलियों और बाजारों से गुजरता जा रहा था। आखिरकार वो एक दरवाजे के सामने राका और दस्तक दी। अंदर से एक कमजोर सी आवाज आई, कौन है बाहर? जब कोई जवाब ना मिला तो दरवाजा खोल दिया गया। बाहर खड़े शख्स को देखकर वो औरत दंग रह गई और हैरत से पुकार उठी, फैजान, क्या ये तुम हो? फैजान, इस बदहाल शख्स ने कमजोर सी आवाज में जवाब दिया, हाँ मैं ही हूँ। और फिर दोनों जार ओ क़ितार रोने लगे। कुछ देर बाद जब जज्बात को जरा संभाला मिला तो फैजान की बीवी ने पूछा, ये सब कैसे हुआ? गुलाम ने तो बताया था कि। फैजान ने गम से लबरेज आवाज में कहा, किया बताऊं? सिर्फ इतना समझ लो कि दोस्त बददियानत निकला। वो मुझे तूफान में छोड़कर चला गया था, मगर खुदा के फजल से एक गुजरने वाले काफिले ने मेरी मदद की और उन लोगों ने मुझे बसरा पहुंचाया। वहां मैंने कुछ दिन क़याम किया। जब तबीयत संभली तो वापस यमन आ गया। जब इसकी बीवी को सारी हकीकत मालूम हुई तो वो गुस्से से कांपती हुई बोली, वो कमीना शख्स इसी शहर में रहता है। जब वो वापस आएगा तो मैं इससे एक एक दिरहम का हिसाब लूंगी। मगर फैजान ने नरमी से कहा, इसने बददियानती की, लेकिन मैं इससे कम ज़र्फ नहीं बनना चाहता। खुदारा, ये बात किसी और से मत कहना। मैं नहीं चाहता कि मेरा दोस्त दुनिया के सामने रासवा हो जाए। मुझे अपने अल्लाह की अदालत पर यकीन है, वो जरूर इंसाफ करेगा। गुलाम अपने कीमती माल और मता से भरे बड़े काफिले के साथ सहरा उबूर कर रहा था। काफिला रेशम, जवाहरात और दीगर कीमती अशिया से लदा हुआ था। मुख शाम पहुंचकर गुलाम ने सारा माल नफा के साथ फरोख्त कर दिया।
इसकी लालच ने इसे बाज ना आने दिया। इसने इरादा किया कि वापस ना जाए, बल्कि मजीद सामान खरीद कर मिस्र की तरफ रवाना हो ताका और ज्यादा मुनाफा कमा सके। चुनांचे वो काफिले समेत मिस्र रवाना हो गया। वहां पहुंचते ही गुलाम की शोहरत में बेपनाह इजाफा हुआ। इसका नाम बड़े ताजिरों और सौदागर ओहे की जुबान पर आम होने लगा। अब इसने यमन वापसी का फैसला किया और ऐसी अशिया खरीदें जिनकी यमन में किल्लत थी। इसका सामान अब 5 के बजाय 30 ऊंटों पर लदा हुआ था, मगर इसे मालूम नहीं था कि अब इसकी वापसी का सफर इसके अंजाम का पैगाम लेकर आ रहा है। फैजान ने इंतकाम और नफरत को दिल में जगह ना दी, बल्कि सब्र और तवक्कल से काम लिया। इसने जो कुछ घर में था बीच कर छोटा सा कारोबार शुरू किया। अल्लाह ताला ने इसकी नेक नीति और दियानतदारी में बरकत दी और इसके कारोबार को तरक्की अता हुई। वो जल्द ही दोबारा इस काबिल हो गया कि दूसरे शहरों में जाकर माल की खरीद और फरोख्त कर सके। अब इसका बददियानत दोस्त गुलाम मिस्र से वापसी के सफर पर था। काफिला मंजिलें तय करता हुआ एक नखलिस्तान के करीब पहुंचा, जहां इसने रात गुजारने का फैसला किया। दिन भर की तपश और सफर की थकन के बाइस सब आराम की हालत में सो गए, मगर गुलाम को इस रात कुछ अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कुछ होने वाला हो। लेकिन इसने इस एहसास को झटक दिया और अपने साथियों के साथ आराम करने लगा। रात के वक्त जब काफिले के तमाम अफराद ख्वाबों की दुनिया में गुम थे, एक गिरोह ने काफिले पर हमला कर दिया। ये लुटेरे सहरा के रास्तों के माहिर और बेरहम थे। उनका सरदार सहरा में दहशत की अलामत समझा जाता था। लुटेरों ने काफिले पर हल्ला बोल दिया और गुलाम जो इसके साथियों को संभलने का मौका तक ना मिला। जब हमला खत्म हुआ तो गुलाम और इसके साथी हैरानी और परेशानी की हालत में वो सब जमीन पर पड़े हुए थे। वो सब जख्मी थे। काफिले का सारा सामान लूट लिया गया था, यहाँ तक कि ऊंट और घोड़े भी छीन लिए गए थे। गुलाम जो अपने दोस्त के साथ दगाबाजी करके आगे बढ़ा था, अब खुद बेयार और मददगार पड़ा था। वो शदीद जख्मी हालत में रेत के दरमियान दबा हुआ था। जब वो अपनी आंखों से अपनी बर्बादी देख रहा था तो इसे फैजान की यादें ताज़ा हो गईं। इसे फैजान की आंखों में वो दर्द और बेबसी याद आई जिसका सामना आज वो खुद कर रहा था। वो बिखरे हुए काफिले के साथ घर वापस नहीं जाना चाहता था। ना ही इसके पास अब कुछ माल बचा था, ना अच्छी सेहत। वो अपना सब कुछ खो चुका था और साथ ही इसके पास दूसरे ताजिरों का भी माल जा चुका था। अब वो कर्ज के चक्कर में फंस चुका था। इसने काफिले के साथियों से कहा, मैं इस हालत में यमन वापस नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ, मैं मुकशाम में क़याम करूंगा। चुनांचे इसने सहरा को उबूर करना शुरू किया और कई दिन की मशक्क़त के बाद आखिरकार शाम पहुंच गया। इसकी हालत मजीद बदतर हो चुकी थी, यहाँ तक कि अब वो भीख मांगने की हालत में आ चुका था। इसका गुरूर और लालच इसे जमीन पर गिरा चुके थे। अब वो सड़कों पर एक भिखारी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर था। हर रात इसे कोई ना कोई ऐसा ख्वाब आता जिसकी वजह से वो होश और हवास से चिंग पड़ता। एक दिन इसने खुद से कहा, जाओ और अपने दोस्त फैजान की बीवी को सब कुछ सच सच बता दो, इससे मुआफ़ी मांगो, वो तुम्हें मुआफ़ कर देगी, तब ही तुम्हें सुकून मिलेगा। लेकिन फैजान की बीवी का सामना करने की इसमें हिम्मत नहीं थी। एक दिन वो दमिश्क के बाजार में खड़ा भीख मांग रहा था कि अचानक इसे कुछ हुजूम और शोर नजर आया। एक बड़ा सा ताजिर बड़ी शान और शौकत के साथ बाजार में चल रहा था और गरीबों में सदका तकसीम कर रहा था। गुलाम भी इस ताजिर की तरफ बढ़ा ताकि इससे भी भीख की दरखास्त कर सके, लेकिन जैसे ही इसकी नजर पड़ी वो हैरान रह गया। इसकी शर्मिंदा निगाहों ने इसे फौरन पहचान लिया। ये फैजान था, वही दोस्त जिसे गुलाम ने तूफान में अकेला छोड़ दिया था। गुलाम ने शर्म से नजरें झुका ले और एक चादर से अपना चेहरा छुपाने लगा। वो दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि फैजान इसे पहचाने बगैर गुजर जाए। लेकिन फैजान एक मुखलिस और नेक दिल इंसान था। इसने अपने दोस्त को फौरन पहचान लिया। वो तेजी से इसके पास आया और गुलाम की हालत देखकर इसका दिल पिघल गया। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर फैजान की आंखों से आंसू निकल आए। इसने ना कोई शिकायत की, ना कोई गल्ला, बस खामोशी से इसे देखता रहा।
غلام شرمندگی کے مارے اس کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ فیضان نے اپنے دوست کو سہارا دے کر اسے گلے سے لگا لیا۔ جب دونوں یمن پہنچے تو فیضان نے اپنے دوست کی مدد کی تاکہ وہ دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے۔ اس نے غلام کو دل سے معاف کر دیا کیونکہ اس کے دل میں رحم تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ لالچ اور حسد کی آگ میں جلنے والا شخص کبھی بھی زندگی اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ غلام کو بھی اپنے کیے پر سخت افسوس تھا۔ یہ واقعہ اس کی زندگی بدل گیا اور اس کے بعد وہ ایک ایماندار اور محنتی شخص بن گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کے مشکل وقت میں ہوتی ہے۔ دوستی، دیانتداری اور رحم دلی صرف لفظ نہیں بلکہ ایسے اوصاف ہیں جو انسان کو عظیم بناتے ہیں۔ جو شخص لالچ، خود غرضی اور بددیانتی کے سہارے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ وقتی طور پر کامیاب ہو بھی جائے، لیکن سکون، عزت اور اللہ کی مدد اسے کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس جو شخص صبر، امانت اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، چاہے وقتی طور پر سب کچھ کھو دے، اللہ اسے دوبارہ عطا فرماتا ہے، عزت بھی، رزق بھی اور سکون بھی۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اصل دولت مال نہیں، کردار ہوتا ہے۔ معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ ایک بڑے دل اور بڑے انسان کی نشانی ہے۔ ہر عمل کا ایک دن حساب ہوتا ہے، چاہے دیر سے ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا زندگی میں کبھی حالات کے دھوکے میں آ کر دوسروں کا حق نہ چھینو، کیونکہ جو انسان خلوص، دیانت اور صبر کو اپناتا ہے وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی دلچسپ لگے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دے۔ آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ۔ کمنٹس سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہم اب تک مزید ایسی کہانیاں پہنچا سکیں۔ ملتے ہیں کل ایسی ہی ایک اور دلچسپ کہانی میں۔